we started with computer fundamentals, basic computer fundamentals, that is hardware and software. Another third part which I talked about yesterday, but have not written here only because it is not official third part of computer system as such. Because hardware and software are parts of any system, computer system. So that third part is usually I call it is a brainware. Okay, so hardware, software, and brainware. Brainware is our knowledge. Okay, that is also important. Without that computer system, we cannot say it is a complete computer system. So what we think, what we design, we call it as a brainware, right? Hardware we discuss, and I told you that storage is one of the important part. When I mean storage, I mean primary memory. As far as primary memory is concerned, I talked about the RAM, right? Main memory, which is a temporary memory. Whatever you do on the computer, that everything happens on the RAM. So whatever applications you open, whatever programs you run, whatever games you play, whatever sites you open, internet sites, whatever you do on the computer, you do it on the RAM or a main memory, which is temporary. It is also called as a volatile memory. So if it is a volatile memory, then secondary memory, which is in the form of hard disk or magnetic disk or various types of storages are there. But we can say cloud is also a secondary storage because it is there. Data is always there. So this is a secondary memory, which is definitely a non-volatile memory. So volatile and non-volatile. Volatile only because when power goes off, it will be vanished. On the contrary, even though you switch off the machine, data which is stored on your hard disk, it is permanent. It is there until you delete that explicitly. So till that moment, it is there. Now, I didn't talk about one more part of the primary memory. We can say a cousin of RAM, which is basically a ROM, read-only memory. Many students do not know what exactly part of the ROM, but as it is defined as a read-only memory. So RAM stands for random access memory, and ROM stands for read-only memory. First of all, it is read-only memory because you can read the data from the ROM. You cannot write to it. But what I mean by write to it, it means a data stored on the ROM cannot be erased. If it cannot be erased, and if you cannot write that, then who writes that? That is very important. Basically, hardware manufacturers, those who design the motherboard, those who design various chips on the motherboard, various slots on the motherboard, and those who manufacture the ROM, the manufacturer writes some programs to that ROM, which are permanent in nature. Because this RAM, ROM, all these are in chips format. These are very close to the CPU as compared to hard disk. Now you will say that size of the machine is that much. So where does the distance matter? It is not physical distance. It is how data can be retrieved and sent. That is important. So data on the RAM and ROM is easily accessible, easily available for the CPU to process as compared to data available on the hard disk. Because the hard disk number of disks are there, read write head is there. If data is to be read from the hard disk, then that read write head has to know has to be moved to that particular location. Then it has to be read. Then once data is read, it has to be transferred to the RAM first.
Then after the RAM, it is transferred to the CPU. So getting the data from the hard disk is comparatively very expensive, time consuming as compared to data to be retrieved from the RAM and ROM, right? That is why whatever you do it on the RAM, never ever on the hard disk. Hard disk is only for storage of the data. Now, what is basically a ROM? For that, you need to understand the how the system works. Okay, basically, when you buy a PC, uh, many people, particularly I have found this in India or rather in our region, they used to say, "I want to buy a computer." I want to buy a computer. You might have said that in the past. At least computer engineers should not say a word computer if they want to purchase something, or if they want to ask somebody, then they should ask which system you have got or which computer system you have got, because what we purchase is not a mere computer. We purchase a system. Now, as far as laptop is concerned, it is a system, all right, because everything is into that. But still we cannot call it as a system, because system comprises a lot of components, whereas computer is, in a true sense, computer means CPU, and we do not purchase CPU, right? We do not purchase CPU, we purchase a system, and system comprises of that everything. System comprises of that input. So all and variety types of input devices. System comprises of that CPU. System comprises of that output devices like monitor, printer, speaker, everything. That is part of system. And storage, right? So storage, again, RAM is there, hard disk is there, pen drive is there. Okay, and if you have got internet, if you have got a storage on cloud, then that as well. And one more part inherent these days is internet. That is the part of system again. If computer these days don't have internet connection, then we cannot call it as a computer. We should not say it is a computer system, because internet is inherent part of that. No, तर याला आपण सिस्टीम म्हणतो. आणि दॅट इज द रिझन सॉफ्टवेअर मध्ये जे एक मेजर पार्ट तुम्हाला जो दिसतो तो कम्प्युटर सॉफ्टवेअर नाहीये बघा, तो सिस्टीम सॉफ्टवेअर आहे, राईट? And another is application software. That system words come from the computer system. So all those softwares, one of that is operating system, but all such similar softwares who helps to run the system, we call these as a system software, right? So device driver is a system software, huh? Because that software helps to run the device. So that is why it is a system software. आपण पुढे येतो, where we were discussing the ROM. So how does basically machine works? When you switch on the machine, you know that till you switch on the machine, that machine in front of you is a dumb machine. Okay, it cannot do anything on its own. That is why it is two components of systems are hardware and software. So what you have got in front of you, what you can see along with your naked eyes, is a hardware. It is not a software. Then question is, when you switch on the machine, when you send power, then what happens? Because we know that computer can work only when operating system is there. So how operating system will start working? That is question, big question. How computer? Because who will take the first part? That is very important. When you switch on the machine, then operating system which is available on the hard disk, operating system
ही काही रॅमवर नसते, कारण तुम्ही स्विच ऑफ केलं की रॅम क्लीनच झालेली असते, एकदम क्लिअर, नथिंग इज देअर. मग ऑपरेटिंग सिस्टीम पहिल्यांदा रॅमवर आणायला लागते. त्याच्याशिवाय कोणतंच सॉफ्टवेअर रॅमवर आणलं जात नाही. अणूच म्हणजे आणताच येत नाही. कळलं? ओन्ली ऑपरेटिंग सिस्टीम ही आणलीच जाते. ऑपरेटिंग सिस्टीम मग बाकीच्या सॉफ्टवेअर्सना आणतो. अनेक सॉफ्टवेअर्सना. म्हणजे डेस्कटॉप प्रोव्हाईड करायचा. That is a task of operating system. I told you yesterday. Then number of devices are there because operating system checks whether RAM is there. Very important. You might have seen that a single small beep is there when you switch on the machine. So it checks, not first, but one of the important stage of operating system is to check whether RAM is there. Unless RAM is there, computer cannot be booted. It is called booting the computer. त्यामुळे रॅम आहे का, कीबोर्ड आहे का, माऊस आहे का, हे सगळं चेक करतो तो. जी रिक्वायर्ड डिव्हाइसेस आहेत काम करण्यासाठी, हे ऑपरेटिंग सिस्टीम चेक करते. ऑपरेटिंग सिस्टीम हे सगळं चेक करत असेल तर ऑपरेटिंग सिस्टीम त्याच्यासाठी रॅमवर यायला लागते ना. मग ऑपरेटिंग सिस्टीमला रॅमवर कोण आणणार, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला रॉमचा उपयोग होतो. रॉम मध्ये म्हणून ते रीड ओनली असतं. Okay. So on the ROM, there is a special program called Bootstrap Loader. I don't know whether you have heard this or not, whether you have read this or not, whether you have understood this or not. But there are 3 files basically which are part of the Bootstrap Loader. I will not go into the details of this. If you are interested somewhere in the future, I will discuss this Bootstrap Loader. So बूटस्ट्रॅप लोडर जो असतो, तर रॉम मध्ये बूटस्ट्रॅप लोडर असतो. दॅट इज कॉल्ड ए बूटस्ट्रॅप. बूटस्ट्रॅप म्हणजे इट इज अ चेन ऑफ सॉफ्टवेअर्स. इट इज a program, then another program is chained to that. तुम्हाला चेन माहित असेल, which is linked from one to another. तर ते एक सॉफ्टवेअर असतं, त्याला दुसरं लिंक असतं, त्याला तिसरं लिंक असतं. सो इट इज अ लिंक ऑफ सॉफ्टवेअर. सो बेसिकली दीज आर 3 मेजर सॉफ्टवेअर्स. मायनर काही असतात. तर हे 3 सॉफ्टवेअर असतात, हे याच्यात असतात, रॉम मध्ये असतात. हा ना. आणि ज्यावेळी तुम्ही मशीन तुम्ही सुरू करता, ॲट दॅट टाइम softwares in this ROM are what you can say initialized. These softwares are executed. आणि मग ही ROM वरची जी सॉफ्टवेअर्स असतात, ती ऑपरेटिंग सिस्टीमचा काही भाग, म्हणून त्याला बूटस्ट्रॅप म्हणतात, काही भाग हा हार्ड डिस्क वरनं रॅमवर आणायला मदत करतात. पण कुणीतरी इनिशिएटिव्ह घेतला पाहिजे ना. इनिशिएटिव्ह कोण घेणार? हार्ड डिस्कवर असलेल्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मधलं कुठलं सॉफ्टवेअर इनिशिएट होऊ शकत नाही, कारण ते हार्ड डिस्कवर आहे. रॅमवर पूर्णच मोकळं आहे. रॅम मधलं स्वतः काही करू, रॅमवर अजून काहीच नाहीये. सो हू विल टेक रोल इन इनिशियलायझेशन ऑफ दॅट? So programs on the ROM which are permanent in nature, they take initiative and they load. That's why it is a bootstrap loader. They load a part of operating system from the hard disk to the RAM, right? And then whichever part is loaded, then that part will load rest of the operating system from hard disk to the RAM. Now then onwards, ROM doesn't come into the picture, but ROM is always there. Okay, these programs are there. त्याच्यातले काही प्रोग्राम्स हे एक्झिक्यूट होत असतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही मशीन बंद केलं आणि 4 दिवसानं जरी ओपन केलं, तरी त्याची डेट असते बघा तिथे, बरोबर? डेट म्हणजे सगळेच प्रोग्राम बंद होत असतील, तर मग डेट कशी मेंटेन केली जाते? तर डेटचं प्रोग्राम हा रॉम मध्ये रन होतो. आणि रॉमला याची गरज
लागू नये, कारण तुम्ही कॉम्प्युटर बंद करता. तर रॉम साठी एक बॅटरी असते आपल्या जसा वॉचला, घड्याळाला जशी बॅटरी असते, तशी आय थिंक लिथियम आयनचीच असते ती. ती जी बॅटरी असते ती त्याला मेमरी छोटीशी जी गरजेची मेमरी असते ती सप्लाय करत असते कायम. त्यामुळे तुम्ही स्विच ऑफ केलं तरी काही जे टाईम टिक, 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 टिक करणे वगैरे. ओके. द टाईम टिकिंग प्रोग्राम, ओके, that is updated always. That is the reason you get that current date always whenever you switch on the machine. So that is basically a role of ROM. बाकी ROM फार काही क्रुशियल रोल प्ले करत नाही. त्यामुळे आपल्याला मग ROM मध्ये परत वेगवेगळे प्रकार आहेत. म्हणजे ROM असतो, रीड ओनली मेमरी, देन PROM असतो. ओके. मला वाटतं इलेक्ट्रॉनिक तुम्हाला सुद्धा कदाचित हे असावं. आय डोंट नो वेदर दे टीच यू ऑर ऑफ व्हिच सब्जेक्ट इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर ए कम्प्युटर इंजिनियर्स. But there is a PROM, programmable read-only memory, PROM. Okay, then EPROM is there, erasable programmable read-only memory. So there is one more EEPROM, electronically erasable programmable read-only memory. Some kind of these things are there. We will not go into the details of that, but some PROMs are there which can be programmed. That's why we call it as a PROM. Okay. काही डिव्हाइसेसला PROM असतात. नुसते रॉम नसते, प्रॉम असतात. म्हणजे तिथे एक्सटर्नली तुम्ही काही चेंजेस करू शकता. मला आत्ता एक्झाम्पल एक्झॅक्टली आठवत नाही, पण आठवलं तर मी तुम्हाला देईन, की बाबा इथे आपण एक्सटर्नली आपण प्रोग्राम करत नाही. आपण आय एम टॉकिंग फ्रॉम द युजर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तर एखादी डिव्हाइसेस, एखादं गॅजेट असं असतं, की तिथे तुम्हाला प्रॉममध्ये तुम्ही काही चेंजेस करू शकता. म्हणजे तुम्ही जे चेंज करतात ते प्रॉमवर होतात थोडक्यात. कळालं? किंवा आपण एक्सटर्नली ज्यावेळी डेट बदलतो, कळालं की नाही? म्हणजे वी कॅन अप्लाय एनालॉजी. पण एक्सटर्नली ज्यावेळी डेट बदलतो, समजा टाइम बदलतो किंवा टाइम झोन बदलतो, जे काय असेल ते असेल. दीज चेंजेस आर बेसिकली मेड इन द रॉम, राइट? त्यामुळे ती रॉम नसणार. आपल्या या कॉम्प्युटरवरची सुद्धा ती प्रॉम असेल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी. सो थोडंसं नॉलेज आपल्याला त्याच्यासाठी बस झालं, कारण आपला ह्याचं सी लँग्वेज म्हणून आपला फारसा रॉमशी संबंध येत नाही. पण आपल्याला माहित हवं कम्प्युटर सुरू कसा होतो, ऑपरेटिंग सिस्टीम कशी इन्स्टॉल झाली, साधारणपणे कशी इन्स्टॉल जाते. इफ यू गेट अ चान्स, इफ यू नो सम वेंडर, नियर बाय हार्डवेअर वेंडर, मित्र मैत्रिणी कोण असतील, तर सी लँग्वेज शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माझं एक असं रिक्वेस्ट राहील, की साधारणपणे एखादं जे कोरं करकरीत मशीन आहे किंवा फॉर्मॅटिंग करतात बघा, ठीक आहे. तर मशीन फॉर्मॅट करून एखादी ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करतात. विंडोज असेल किंवा लिनक्स असेल. तर ही प्रोसेस एकदा एक जस्ट एखाद्या व्यक्तीकडनं समजावून घ्या. पूर्ण समजणार नाही, पण ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल कशी होते, हे एक जस्ट पिक्चर बघितल्यासारखं जरी बघितलं तास, दीड तास, तर ते एक चांगलं होईल. तुम्हाला त्याचा भविष्यात उपयोग होईल. कारण बेसिकली आपल्याला हे साधारणपणे त्याचं नॉलेज पाहिजे, की ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल कशी होते. त्याच्या काही ते फाइल्स वगैरे फारशा कळत नाहीत, पण त्या आयना फाईल, डॅट फाईल वगैरे अशा अनेक फाईल असतात. त्या इन्स्टॉल होताना कशा होतात, परत बूटिंग कसं करतात, ड्युअल ऑपरेटिंग सिस्टीम कशी इन्स्टॉल करतात, पार्टिशन कशी करतात, असं काही जर तुम्हाला एखादं या सुट्टीत किंवा असं कधी वेळ मिळाला, एखादा तुम्हाला शिकवणारा माणूस तसा पाहिजे. हार्डवेअर वेंडर काय मला माझ्या आयुष्यात काही फार हुशार दिसलेले नाहीयेत. 1-2 जण मी बघितलेले आहेत, पण बाकीचे सगळे असे स्टिरियोटाइप असतात. म्हणजे इन्स्टॉल करणं आणि ते तुम्हाला सगळं इन्स्टॉल व्यवस्थित हार्डवेअर ड्रायव्हर इन्स्टॉल करून देणं किंवा सॉफ्टवेअर्स इन्स्टॉल करून देणं तुम्हाला जी हवी ते
त्याच्यामध्ये ते मास्टरी असतात, पण त्यांना ते कसं होतं वगैरे फारसं नॉलेज नसतं. तर तुम्हाला एखादा माणूस शोधायला लागेल, की ते इन्स्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टमचं इन्स्टॉलेशन कसं होतं किंवा पार्टिशन कशी असतात, फाईल सिस्टम कशी असते, FAT32 वगैरे त्याला कशाला म्हणतात, हे साधारणपणे समजावून घ्या. बेसिकली सी लँग्वेज शिकणाऱ्या माणसाला ऑपरेटिंग सिस्टम कशी इन्स्टॉल होते, हे सुपरफिशियली माहीत असलेलं जास्त चांगलं. सो दॅट इज माय सजेशन. ट्राय इट. तुमच्याकडे जे मशीन असेल त्याच्यावर ते फॉर्मॅट करून नवीन इन्स्टॉल, त्यामुळे ते सगळं बघा जरा जर शक्य असेल तर. सो I didn't include that ROM here yesterday. Sometimes they ask you a question whether आता ROMची जी मेमरी असते तशी परमनंट असते ना, त्यामुळे कधी-कधी असा एक गुगली टाकतात की प्रायमरी एकच सेकंडरी आहे. ठीक आहे. पण ROM इज अ प्रायमरी memory, right? It is not a secondary memory. So you should know that. Then we were talking about, we had talked about application software, the end user software. Then we have talked about various system software. I have not discussed about various system softwares, but today we will see that. Tomorrow we are going to start writing programming. Okay, because मला वाटतंय आज साधारणपणे ग्राउंड आपल्याला क्रिएट करता येईल आपल्याला खेळण्यासाठी. Then utility software, I talked about that. Various antivirus softwares, disk defragmenter are utility softwares. Then file compressor, that is also utility. Then various basic tasks of operating system I have talked. So operating system acts as a manager, command processor, controller, and it gives you desktop. Very important. We talked about the language yesterday. So what is the need of language to communicate along with the machine? Why C language? You do not communicate only along with the machine. You communicate along with the hardware directly. C is regarded as the closest language to the machine. Closest ever. परवा तुम्हाला एक लिंक शेअर केली, त्याच्यात ते जरा डॉक्युमेंट वाचा की वाय सी इज स्टिल, दो इट इज 50 years old, वाय शी इज अ what you can say princess of a programming language. So number of examples are there. Today I didn't talk on these examples. Probably we were here yesterday. Somebody actually asked me, what are various types of examples of programming language. Basically प्रोग्रामिंग लँग्वेज ह्या कॅटेगरी आता हाय लेवल, मिडल लेवल अँड लो लेवल हे फार पूर्वीचं कॅटेगरायझेशन आहे. म्हणजे दिस कॅटेगरायझेशन इज परहॅप्स वे बॅक इन 1980s. पण त्यामध्ये फक्त सी लँग्वेज आलेली होती. काही प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस होत्या, म्हणजे फोर्ट्रॉन होती त्यावेळी. मला सुद्धा इंजिनिअरिंगला फोर्ट्रॉन होती. सी सुद्धा होती, फोर्ट्रॉन होती. आय एम टॉकिंग अबाउट द इयर 1986. But there were only two languages. One was Fortran and another was the C language. Fortran was application oriented. Only सायंटिफिक ऍप्लिकेशन लिहिण्यासाठी त्याचा वापर होत होता, म्हणून ती फोर्ट्रान नावाची लँग्वेज होती त्यावेळी. There was a few programming languages like COBOL was there. I don't know whether you have heard this language or not, but common business oriented language, some kind of thing. Common business oriented language. सो बिझनेस ऍप्लिकेशन करण्याकरता कोबोलचा वापर होत होता. बेसिक नावाची एक लँग्वेज होती. या बेसिक वर नंतर व्हिज्युअल बेसिक निघाली. सो बेसिक वॉज वन ऑफ द लँग्वेज, राईट. द नेम वॉज इटसेल्फ वॉज बेसिक, बट त्याचा सिंटॅक्स, मी बेसिकमध्ये काही प्रोग्रामिंग फार पूर्वी केलेलं आहे, त्याचा सिंटॅक्स मला साधारणपणे पायथन सारखा आवडतो. पायथनचा सिंटॅक्स सुद्धा तसा थोडासा इंग्लिश लाईक आहे. इकडे कसं प्रिंट एफ आहे, प्रिंट फॉर्मॅटेड असं आहे. तिकडे प्रिंट एफ नाही, तिने तिला प्रिंट म्हटलेलं आहे, पण प्रिंट हा इंग्लिश मधला शब्द आहे. सो थोडी इंग्लिश लाईक लँग्वेजेस असतात या हाय लेवल लँग्वेजेस. इंग्लिश वर्ड जसे असतात तसेच तिथं ते वापरलेले असतात. सिंटॅक्स जर असा सोपा असतो. दॅट्स वाय. त्यामुळे 1970ला असं काही हाय लेवल, मिडल लेवल फारसं नव्हतं. सी आल्यानंतर आणि ज्यावेळी प्रोग्रामर मंडळींना सी वाटली की हा
हार्डवेअर बरोबर इंटरॅक्शन करता येतं, त्यावेळी त्यांना वाटलं की देअर इज धिस वी कॅनॉट कॉल इट इज अ मिडल लेव्हल प्रोग्रामिंग लँग्वेज, राईट? त्यामुळे त्याच्यानंतर मग जनरेशन सुरू झाले. तोपर्यंत जनरेशन अशी काही प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे जनरेशन वगैरे काही एक्झिस्ट नव्हते. त्यानंतर हळू सुरू झाले. त्यामुळे एक्झाम्पल असं झालं तर खूप लँग्वेजेस आहेत. मी तुम्हाला जी साईट पाठवलेली आहे tob.com, त्याच्यामध्ये तुम्ही साधारण इंडेक्स बघू शकता. इनॉर्मस प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहेत. विकीवर गेला तर मला वाटते तिथे त्यांनी कुठेतरी असं म्हटलेलं आहे की देअर आर समवेअर अराउंड 650 or 750. आय डोंट एक्झॅक्टली रिमेंबर बट 650 or 750 प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आर देअर. सम ऑफ देम हॅव कम्प्लिटली डाईड अँड रेस्ट ऑफ देम आर कुठेतरी जगात त्या वापरल्या जातात अजून. या सगळ्यामध्ये प्रमुख नावं घ्यायची म्हणली तर मग सी आहे, C++ आहे, जावा आहे, पायथन आहे, PHP आहे, जावास्क्रिप्ट आता सध्याची स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आहे, R आहे, रुबी आहे, C# आहे, देन गो लँग्वेज इज देअर, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लँग्वेज इज देअर, देन आय थिंक high number of lot of SQL is there, lot of programming languages are there. या सगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजच्या साधारणपणे जी काही जनरेशन्स आहेत, ही जनरेशन नंतर तयार झाली. त्याची मी तुम्हाला थोडीशी माहिती देतो की जनरेशन बेस्ड लँग्वेजेस ही कॅटेगरी कशी आहे. हा, तुम्हाला माहित असावी, कोणी काहीतरी वापरला शब्द तर तुम्हाला त्याचा अर्थ माहित असावा. जनरेशन 1, ओके, और 1GL म्हणतो आपण त्याला. सो 1GL म्हणजे मशीन लँग्वेज किंवा असेंब्ली लँग्वेज. त्याच्यामध्ये इन्स्ट्रक्शन दिल्या जातात मशीन लेवलला, बिट्स अँड बाइट्स मध्ये. दॅट वॉज टर्म ॲट जी काही मशीन लँग्वेज निवडली त्यांनी काय स्वतःला आम्ही फर्स्ट जनरेशन असं काही म्हटलं नव्हतं. थर्ड जनरेशन आल्यानंतर म्हणजे C आल्यानंतर मग मशीन लँग्वेजला किंवा असेंब्ली लँग्वेजला फर्स्ट जनरेशन म्हटलं गेलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग सेकंड GL म्हणजे कर्नल्स अँड ड्रायव्हर्स. ठीक आहे. मग कर्नल्स आणि ड्रायव्हर्स जे काही लिहिण्यासाठी त्यावेळी ज्या काही प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस वापरल्या गेल्या, ठीक आहे, त्या सेकंड GL म्हणून. पण हे एकदा तसं म्हटलं तर सेकंड GL आणि 3GL हे खूप क्लोज आहे. खूप क्लोज. कारण मेजर कर्नल्स आणि डिव्हाइस ड्रायव्हर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एव्हरीथिंग in this world have been written completely in C. Completely. The whole Unix operating system has been rewritten in C. म्हणजे C मध्ये लिहिल्यानंतरच मग त्याची पॉवर जगाला कळाली युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमची. आपल्याकडे भारतात युनिक्स कंपॅरेटिव्हली कमी होतं. माझ्या तुमच्याकडे जो मी सिलेबस तुमचा कोणीतरी पाठवला, मला वाटतं आदितीने सिलेबस पाठवलेला, त्याच्यात मी युनिक्स किंवा लिनक्स बद्दल मी काही एक दुसरा चॅप्टर वगैरे आहे की ऑपरेटिंग सिस्टीम कशी काम करते वगैरे, किंवा तुम्हाला प्रोग्राम जे लिहायचे हे माझ्या माहितीप्रमाणे कॉलेजमध्ये याच्यामध्ये लिहायचे, लिनक्स एन्व्हायरमेंटमध्ये लिहायचे, विंडोजमध्ये नसावेत असं माझा अंदाज आहे. द मेन रिझन इज basically Windows softwares have to be purchased, whereas Linux operating systems and Linux based softwares are open source. These are free. I mean anybody can download it, use it. मग ते कॉलेजला खूप वेळा ते लायसन्स सिस्टीम, इतके कॉम्प्युटरची इतकी लायसन्स घ्यायची का, मग त्याचे पैसे द्यायचे का वगैरे वगैरे, काही वेळा त्याचे इश्यूज असतात कॉलेजचे. त्यामुळे ते सिलेबसला लिहिताना काय करतात की युनिव्हर्सिटीच्या सिलेबसमध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे की युनिक्समध्ये म्हणजे तुम्हाला काही वापरायचं दिलं, आपण पेपरमध्ये कुठे आपण अडकायचं नाही, असं त्यांचा एक उद्देश असतो. दॅट इज बेसिक इंटेन्शन. विंडोजमध्ये आम्ही लिहिलं तर मग ती विंडोज कंपनी बघेल सगळ्या कॉलेजमध्ये की तुम्ही लायसन्सेस घेतली आहे का, पायरेटेड वापरतात वगैरे 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 इश्यूज असतात. तेव्हा ते सरळ लिनक्स लिहितात आणि मोकळं होतं. नाऊ आय डो नॉट नो, सम ऑफ माय स्टुडंट्स, आय मीन this I'm still sharing story somewhere around 10 years back. There were few students from KIT, I think, or Bharati Vidyapita. I cannot recall now. So they had told me that they run programs in the Linux environment, rather Linux Ubuntu. I don't know whether you have seen that Ubuntu environment or not, but I will show you in a couple of days. I will
show you the Ubuntu environment, how to write the program in Linux and all these things. Okay, it is really fantastic operating system. I like that very much. So बेसिकली सगळीकडे हे सी मध्ये लिहिलेलं आहे आणि सी मध्ये ऍप्लिकेशन सुद्धा लिहिता येतात. अनेक ऍप्लिकेशन सी मध्ये लिहिलेले आहेत, म्हणजे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. म्हणून सीला मग ती मिडल लेवल आणि काही वेळा काही पुस्तकामध्ये तुम्हाला ती हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज सुद्धा म्हटली जाते. त्यामुळे त्याच्यामध्ये काही असं भांडत बसू नका कोणाबरोबर. नाही ती मिडल लेवल आहे, आमच्या सरांनी मिडल लेवल सांगितलं. काही पुस्तकामध्ये ते हाय लेवल समजली जाते. ठीक आहे. बेसिकली इट इज नॉट हाय लेवल, पण कुठे काही ठिकाणी आपण वाद घालू नये. बिकॉज वी नो इट इज अ मिडल लेवल एक्झॅक्टली, बिकॉज it can communicate along with the hardware and it can be used for developing an application. त्यामुळे खूप सॉफ्टवेअर्स ही इवन मी तुम्हाला सांगितलं ना, पायथन itself has been written in C language. Many Python programmers do not know this, but the whole software, because Python is basically not a language, it is a software. But तुम्हाला आता कळते का नाही मला माहित नाही. तुम्हाला ते काही कालांतरानं कळेल. मी प्रोग्रामची एक्झिक्युटेबल फाईल तयार केल्यानंतर प्रोग्राम म्हणजे काय असतो, एक्झिक्युटेबल फाईल म्हणजे काय असते, हा गोंधळ असतो मुलांना. ते तुम्हाला सांगेन मी. ठराविक वेळेला ठराविक गोष्ट सांगेन. त्याच्यानंतर मग 4GL आली. 4GL म्हणजे पायथन, PHP, रुबी, दीज आर 4GL प्रोग्रामिंग लँग्वेज, हाय लेवल म्हणतात त्याला. त्याच्यानंतर 5GL सध्या आलेली आहे, व्हिज्युअल टूल बेस्ड, म्हणजे प्रोलॉग नावाची लँग्वेज आहे. ही व्हिज्युअल टूल्स बेस्डच आहे, म्हणजे साधारणपणे व्हिज्युअल टूल असतं, याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग करायची गरजच नसते, पण इट इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. कळलं की? म्हणजे प्रोग्राम हा ऑटोमॅटिकली तयार होतो, त्याला प्रॉब्लेम समजवायचा. ठीक आहे. अँड प्रोग्राम इज क्रिएटेड ऑटोमॅटिकली. इट इज नॉट बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणता येणार नाही त्याला, पण इथे प्रोग्रामिंग हाताने करायला लागत नाही. सो दॅट एक्झाम्पल इज प्रोलॉग. I have heard this long back, but I didn't get an opportunity to how exactly it works. Okay, but there might be some tools might be there, त्याच्यामध्ये ते प्रोग्राम ऑटोमॅटिकली लिहिले जातात. पण हे काही एक्सटेन्सिव्ह नसतात, हे सगळे परत याला लिमिटेशन्स असतात, लक्षात घ्या. म्हणजे 4GL आणि 5GL याला in all these whichever programming languages which come under 4GL and 5GL, these languages have got limitations. These are application dependent. First of all, these are platform dependent. Third thing is that they have got performance issues. म्हणजे या लँग्वेज मध्ये लिहिलेले प्रोग्राम हे कंपॅरेटिव्हली एक्झिक्युशन स्पीड त्याचा कमी असतो. कळलं की? त्यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असेल किंवा तत्सम काही पायथन मध्ये करता येतं, पण त्याच्या रूट लेवलला परत सी लँग्वेजचा प्रोग्राम रन झाला तर ते फास्ट असतं, नाहीतर मग ते परत स्लो असतं. तेव्हा पायथन प्रोग्राम्स किंवा PHPचे प्रोग्राम हे कंपॅरेटिव्हली स्लो तयार होतात. किंवा मग डेटा भरपूर असेल त्यावेळी सुद्धा असं स्लो होतं. म्हणजे अगदी एक्झाम्पल तुम्हाला द्यायचं म्हणलं तर समजा 2 लाख रेकॉर्ड्स आहेत. ठीक आहे. आपण ईमेल ऍड्रेस बघूया. 2 लाख ईमेल ऍड्रेसची एक लिस्ट आहे, फाईल आहे. या 2 लाख ईमेल ऍड्रेसची फाईल ऍक्सेस करायला सगळ्यात सोपा प्रोग्राम लिहायचा पाहिजे तर पायथन, सोपा प्रोग्राम. ठीक आहे. सगळ्यात अवघड प्रोग्राम सी मध्ये, पण प्रोसेसिंग टाइम पायथन जास्त घेणार, सी एकदम फास्ट करणार. दॅट इज द पॉवर ऑफ सी लँग्वेज. तुम्हाला साधारण फरक कळाला असेल. आता माझी बॅच संपली, त्याच्यात एक मुलानं, तो पायथन मध्ये त्याचं चांगलं नॉलेज होतं, बीईचा मुलगा होता, पण त्याला सी शिकायचं होतं. त्यानं मला प्रश्न विचारलेला, असंच तो चांगले प्रश्न विचारायचा, सर पायथन प्रोग्राम
रन होताना आणि सी लँग्वेजचा प्रोग्राम रन होताना मला सी लँग्वेजचा प्रोग्राम हा फास्ट एक्झिक्यूट होतो असं वाटतं आणि पायथनचा स्लो होतो असं का वाटतं, असं त्यांनी प्रश्न विचारला. सो हिज ऑब्झर्वेशन वॉज करेक्ट बिकॉज he has got excellent mastery over the Python. He can do anything in Python, but still he was not understanding how Python coding works. So that's why he took admission for C language. Okay. आणि मग सी लँग्वेज ते शिकता शिकता त्याला पायथन कशी एक्झिक्यूट होते ती थोडाफार कळत होतं. सो दॅट वॉज बेसिकली द पॉवर ऑफ सी. हा आता ही टर्मिनॉलॉजी आहे याच्यातली मी वर्ड अनेक वेळा वापरणार आहे. हा तर अनेक वेळा म्हणजे ह्या बेसिक टर्म्स आहेत which I am going to use frequently from this session onwards till the last session of our curriculum. त्यावेळी प्रत्येक वेळी तुम्हाला त्या शब्दाचा अर्थ चा गोंधळ होता कामा नये म्हणून मी या टर्म्स इथे काही याच्यातल्या मेजर टर्म्स घेतलेले आहेत, काही घेतल्या नसतील त्या ज्यावेळी मी वापरेन त्यावेळी परत एक्सप्लेन करेन. ऑपरेटिंग सिस्टीम बद्दल मी बोललेलो आहे. पण तरी तुम्हाला परत डिफाईन सांगतो, कुठलंही सॉफ्टवेअर रन करण्यासाठी एखादं सॉफ्टवेअर जे बेसिक सॉफ्टवेअर लागतं दॅट वी कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टीम. त्यामुळे ऑपरेटिंग सिस्टीम इज द बेस सॉफ्टवेअर. Right? Many examples are there like Windows, all Windows operating systems are there. You may not be knowing all Windows operating system, be it Windows 10, Windows 7, before that I think Vista was there. I don't know, you have heard these Windows 95, 98 were very popular. Windows XP was there. XP was extremely popular in last decade. So all these Windows operating system have been majority in C and C++. No other programming language was useful for this. Then other like Linux is there, Unix is there. Linux and Unix are alike operating system. Both are free. Linux is, you can say, a GUI version of Unix. Unix is completely what you can say keyboard based किंवा माउस ॲज सच तुम्ही युनिक्स मध्ये वापरू शकत नाही. तुम्हाला सगळे कमांड हे कीबोर्डवरच द्यायला लागतात. त्याला आपण टर्मिनल म्हणतो. म्हणजे जसं डॉसवर आपल्याला सगळे डॉस तुम्ही वापरले असेल पण डॉसवर जसे तुम्हाला कमांड हा लिहायला लागतो तसा युनिक्स मध्ये सगळे कमांड द्यायला लागतात. शेल प्रॉम्प्ट म्हणतो आपण त्याला. काही शेल प्रॉम्प्ट आहेत त्यावर, पण तो वेगळा विषय पूर्णपणे. तर या ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत. परत मॅक ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, म्हणजे आपण ज्याला मॅक ओएस म्हणतो, मॅकिंटोश, राईट, ॲपलची त्यांचीच ऑपरेटिंग सिस्टीम वेगळी आहे. डॉस ही पहिल्यांदा 19 somewhere around I think exactly I do not remember 81-82 च्या आसपास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टीम ही बेसिकली पहिल्यांदा IBM आणि मायक्रोसॉफ्ट हे एकत्र होते आणि त्या दोघांनी डॉस तयार केली. पण त्यांच्यात काहीतरी भांडणं झाली, वाद झाले आणि मग डॉस वेगळे, म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट ची वेगळी डॉस तयार झाली आणि IBM ची वेगळी डॉस झाली. बिकॉज डॉस वॉज एक्स्ट्रीमली पॉप्युलर ॲट दॅट मोमेंट. प्रत्येक कम्प्युटरवर डॉस असायचे. सो तुम्ही ऐकलं असेल MS डॉस म्हणायचे त्याला, मायक्रोसॉफ्ट डॉस, राईट, MS डॉस. त्यामुळे डॉस आहे. परत अँड्रॉइड, काही मोबाईलवरच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम वेगळ्या आहेत ज्याला आपण अँड्रॉइड म्हणतो, iOS म्हणतो. इवन होल अँड्रॉइड हॅज बीन रिटन इन, अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम हॅज बीन रिटन इन C लँग्वेज, राईट, कम्प्लिटली इन C लँग्वेज. बट नाव त्याच्यावरचे आता सॉफ्टवेअर तुम्हाला अँड्रॉइड बेस्ड ऍप्स तयार करायचे असतील तर तुम्हाला मग आता जी काही नवीन स्विफ्ट वगैरे काही iOS साठी वापरता येतात असं मी ऐकलेलं आहे. ठीक आहे.
तर असा तो ऑपरेटिंग सिस्टीमचा ओव्हरव्ह्यू आहे. आपण मेजॉरिटीली फार तर युनिक्स आणि विंडोजवर काम करणार आहोत. म्हणजे आपल्या आजूबाजूला सगळीकडे आहे, शेवटी त्याच्यावरच काम करायला लागतं. तुम्हाला चान्स मिळाला भविष्यात तर लिनक्स किंवा युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टमचा अभ्यास करा. ऑपरेटिंग सिस्टम चांगली आहे. मी थोडंफार तुम्हाला शिकवेन त्याच्यावर. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टमवर. वी विल राइट अ फ्यू प्रोग्राम्स अंडर द लिनक्स एन्व्हायर्नमेंट. प्रोग्रामिंग लँग्वेज लिहिताना खूप वेळा विचारतात, की प्लॅटफॉर्म कुठला आहे? बेसिकली प्लॅटफॉर्म आणि ऑपरेटिंग सिस्टम हा एकच शब्द आहे. काही ठिकाणी प्लॅटफॉर्म वापरतात, काही ठिकाणी एन्व्हायर्नमेंट वापरतात, काही ठिकाणी ऑपरेटिंग सिस्टम वापरतात. ऑपरेटिंग सिस्टम हा जरासा जुना शब्द आहे. कळालं? हे कॉम्प्युटर सिस्टममध्ये काम करणाऱ्या लोकांना जरासं स्वतःचा स्मार्टनेस दाखवण्यासाठी नवीन शब्द वापरण्याची एक खोड असते म्हणेन मी. ठीक आहे. म्हणजे शहाणे नसतात, पण मी शहाणा आहे असं दाखवण्यासाठी ते वेगवेगळे शब्द वापरत असतात. ठीक आहे. तुम्ही आता कॉर्पोरेटमध्ये पुढे काम करायला जाल, तुम्हाला ते शब्द कानावर पडतील, मग तुम्ही ते वापरायला सुरुवात कराल. हे असं चलता रहेगा ये. त्याच्यामध्ये अनेक शब्द हे या कॉम्प्युटर इंडस्ट्रीमध्ये किंवा कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये वापरले जातात. ॲक्चुअली आपण म्हणतो ना, की इंग्लिशमध्ये म्हण आहे, की "धिस इज जस्ट ओल्ड वाईन इन न्यू बॉटल." हो ना. म्हणजे वाईन ही जुनीच आहे, बाटली बदललेली आहे फक्त. तसा प्रकार अनेक या सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये बेसिकली तो प्रकार प्रचंड प्रमाणात आहे. त्यामुळे आहे आता ते काय त्याला आपण काही करू शकत नाही. मला वैयक्तिक ते आवडत नाही. म्हणजे एक्झाम्पल द्यायचं म्हटलं तर फंक्शन शिकवताना मी तुम्हाला सांगेन. फंक्शन चॅप्टरमध्ये किंवा सीमध्ये फंक्शनमध्ये फंक्शन डिक्लेरेशन नावाचा एक प्रकार असतो. ओके. सो यू नीड टू नो टेल द कंपायलर दॅट द फंक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड लाइक धिस. हा फंक्शन डिक्लेरेशन हा शब्द होता 1970 मध्ये. 70-80 मध्ये 80 मध्ये आपण 80s मध्ये. आम्ही ज्यावेळेस शिकलो इट वॉज 80s. लेट 80s म्हणून आपण 86-87 च्या आसपास. ते आम्ही फंक्शन डिक्लेरेशन म्हणायचो. ते आता एक 2-5 वर्षानं मग नवीन शब्द आला 5-10 वर्षानं प्रोटोटाइप म्हणायचो. तोच पार्ट पण प्रोटोटाइप. फंक्शन प्रोटोटाइप. त्याच्यानंतर मला वाटतंय एक 10-15 वर्षानं कुणाला तरी सुगावा लागला, की प्रोटोटाइप सुद्धा आता जरा गुळगुळीत झालाय. फार काय असं इम्प्रेशन पडत नाही. त्याच्यानंतर त्यांनी सिग्नेचर नावाचा शब्द काढला. शब्द चांगला आहे सिग्नेचर. म्हणजे दारूचं नाही म्हणत मी. तर सिग्नेचर हा शब्द त्यांनी हा रिअल लाईफमधनं काढलाय. सिग्नेचर म्हणजे काय असते, की सिग्नेचर ही त्या एखाद्या व्यक्तीची आयडेंटिटी असते. कुठल्याही बँकेमध्ये सिग्नेचरवरच तुमचा काम चालतं ना, की वेदर धिस पर्सन इज ऑथेंटिक ऑर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नेचर. आता तेही दिवस गेले. आता ते ओ-टी-पी आणि सगळ्या भानगडी आल्या. पण तरी सुद्धा चेक देताना सिग्नेचर वगैरे असं हे केलं जातं ना. तर तेच नाव त्यांनी इकडे बघून फंक्शनची ओळख म्हणजे फंक्शन सिग्नेचर असं त्यांनी नाव काढलं. त्यामुळे असे शब्द बदलत असतात. जुना पार्ट म्हणजे फंक्शन डिक्लेरेशन इज द बेसिक सेम थिंग. त्याच्यामध्ये काहीच चेंज झालेलं नाही. तसा हा प्लॅटफॉर्म हा शब्द तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये वापरायला येईल. तुम्हाला एखादा मित्र विचारेल, की कुठल्या प्लॅटफॉर्मवर काम केलंयस असं. काय नाही, कुठला प्लॅटफॉर्म म्हणजे काय? तुम्ही विंडोजवर काम केलंय का युनिक्सवर काम केलंय? एवढंच विचारणं. तुम्हाला विचारायचं तेच आहे. पण मुलंही लिहितात मग त्या बायोडाटामध्ये, आय हॅव वर्क ऑन युनिक्स प्लॅटफॉर्म असं. त्याला युनिक्स प्लॅटफॉर्मही माहीत नसतो. युनिक्सवर काहीतरी 2-4 प्रोग्राम लिहिलेले असतात, काहीतरी केलेलं असतं छोटंसं. ठीक आहे. पण युनिक्स शिकायची म्हणले तर तुम्हाला आयुष्यातली वेगळी 10-15 वर्ष दिली पाहिजेत. ही एवढी युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूर्णपणे वेगळा ट्रॅक आहे. अ, तुम्हाला खरंच जगावेगळं काय करायचं असेल, तर भविष्यात फक्त युनिक्समध्ये काम करायचं म्हटलं, तर तुम्हाला कॉम्पिटिशनला सुद्धा कोण नाही. इतकी पॉवरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम आहे युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. युनिक्स किंवा लिनक्स असेल. ठीक आहे. म्हणजे मी तुम्हाला काही क्षेत्र सांगून ठेवेन, की जिथे गर्दी नाहीच आहे. कोण नाहीच आहे तिथे. तुम्हाला कधी इंटरेस्ट आला, तर थोडं युनिक्स किंवा लिनक्सचा अभ्यास करत त्याची फाईल सिस्टम कशी आहे?
कमांड्स कशा आहेत, त्याचं मॅन्युअल कसं आहे, त्यांचा मॅन कमांड जो आहे, हा खूप प्रसिद्ध आहे जगात. ज्याचं म्हणजे ज्याचं त्याच्या कमांड्सची पेजेसच हजारो आहेत आणि लाखो कमांड्स आहेत, स्विचेस आहेत त्याचे. काय वाटेल ते तुम्हाला करता येतं Linux युनिक्समध्ये. ठीक आहे. काय आणि जगातले सर्व मेजर सर्व्हर्स हे Linux बेस आहेत किंवा युनिक्स बेस्ड आहेत. मेजर सर्व्हर्स. म्हणजे Googleचे असतील, IBMचे असतील, Amazonचे असतील, हे सगळे. हे विंडोजच्या नादाला लागत नाहीत किंवा ह्या iOSच्या नादाला लागत नाहीत. ते नादाला युनिक्सच्या लागतात. कारण इतकी स्टर्डी ऑपरेटिंग सिस्टम जगात कुठली झालेलीच नाहीये. युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही जगातली सर्वात स्टर्डी ऑपरेटिंग सिस्टम समजली जाते. ॲब्सोल्यूट युनिक्सला तुम्हाला माहीत नसेल, युनिक्स 1972-73 ला डेव्हलप झाले. साधारणपणे असं म्हणतात आणि असं ऐकलेलं आहे मी, की युनिक्स ही कुणाला ब्रेकही करायला जमलेली नाही ऑपरेटिंग सिस्टम. म्हणजे जिथं मॅक्सिमम सिक्युरिटी पाहिजे तिथे युनिक्सचे सर्व्हर असतात. ते ह्याचे विंडोजच्या नादाला लागत नाहीत विनाकारण. असं असं म्हणतात आणि ते खरं आहे. आम्ही हे जे काही हे घेतो, आम्ही काय आता हे फ्रेमवर्क्स वगैरे घेतलेले आहेत, त्याचे सर्व्हर ते त्यांच्या डॉक्युमेंटेशन बनलेले असते. म्हणजे जे आम्हाला हे करतात. अ, आमचं जे आम्ही त्यांच्यावर काही व्यवहार करतो, की आम्हाला हे इतक्या पैशामध्ये इतकं देईन आम्ही ना, तर त्यावेळी त्यात एक सेंटेन्स त्याच्यात असतं, की आमचं हे सगळं युनिक्स सर्व्हरवर लोड आहे असं सांगतात ते. हां, विंडोज नाव घेत नाहीत कधी. So that is a platform. So platform is same as operating system. It is taken again from the real world because for everything we need a platform, right? If you want to swim, you need a platform. What kind of platform? Lake must be there, river must be there, right? Swimming pool must be there. So that is a platform for swimming, right? If you want to play a cricket, there should be a platform. So there must be ground, there must be some kind of a uh, appropriate platform. तुम्हाला कॅरम खेळायचं असेल, तर देअर शुड बी अ कॅरम बोर्ड. सो दॅट कॅरम बोर्ड ॲक्ट्स एज अ प्लॅटफॉर्म, राइट? So everywhere you need a platform. Hmm? So that from the real world they have taken and they have imported that. Usually computer industry imports lot of words from the real world, right? There is a third word called framework, right? Hmm. मला विद्यार्थी विचारताना सध्या फ्रेमवर्क हा शब्द वापरतात, की सर तुम्ही कुठल्या फ्रेमवर्कवर शिकवणार? ठीक आहे. तर फ्रेमवर्क म्हणजे बेसिकली काय असतं, की फ्रेमवर्क अगदी सोप्या शब्दात तुम्हाला सांगायचं म्हणजे फ्रेमवर्क ही फ्रेमच असते एक. अ, ज्याच्यामध्ये खूप काही गोष्टी तयार असतात आणि तुमचं छोटंसंच काहीतरी फॉर एक्झाम्पल आय डोंट नो वेदर तुम्ही काही ब्लॉग वगैरे लिहिता किंवा बघता मला माहीत नाही. पण WordPress नावाचं एक हे आहे. काय? ब्लॉग जिथे लिहितात असं. ठीक आहे. WordPressमध्ये तुम्हाला साइट तयार करता येते स्वतःची. ते काय फ्रेमवर्कच आहे ना. तिथे तुम्हाला काही फार गोष्टी करत बसायला लागत नाही. तुमचं बेसिक डिटेल्स भरले, पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड केले, की ते फ्रेमवर्क असतं. ते तुमचं साइट तयार होते. त्यामुळे मेजर त्यांनी तयार दिलेलं आहे. तुम्हाला तिथे काही प्रोग्रामिंग करायला लागत नाही वेबसाईट तयार करण्यासाठी. 15-20 वर्षापूर्वी काय करायचं, कुठलीही साइट करायची म्हणली की प्रोग्रामिंग करत बसायची पाळी यायची. आत्ता ते नाहीये. एव्हरीथिंग इज रेडी. सो दॅट रेडीमेड एव्हरीथिंग इज वी कॉल इट इज अ फ्रेमवर्क. म्हणून ते .NET फ्रेमवर्क म्हणून एक मध्ये शब्द आलेला बघा. आता जरासं मागं पडलंय. थोडंसं मागं पडलंय. पण .NET फ्रेमवर्क म्हणजे काय होतं, तिथे प्रोग्रामिंग करण्यासाठी एवढ्या फॅसिलिटी दिलेल्या होत्या, की प्रोग्रामरचं काम कमी व्हावं म्हणून .NET फ्रेमवर्क. दॅट्स इट. राइट? जरा भीती घालण्याला हे शब्द वापरले जातात जगात. तसे काही भीतीदायक नाहीयेत ते. पण कॉम्प्युटर इंडस्ट्रीमध्ये जरा सवय आहे, की नॉलेज नसणारा माणूस हा मोस्टली भीती घालण्यातच त्याचं आयुष्य जाते समोरच्या व्यक्तीला. ठीक आहे? फारसं त्याला काही येत नसतं. Then there is a one word I will throughout the course I will use that compiler, right? मग विद्यार्थ्यांना हा कंपायलर हा शब्द फारसा माहीत नसतो. ठीक आहे. इट इज 5 minutes to 6. ओके.
मी फक्त कंपायलरवर जास्त बोलेन. इंटरप्रिटर, प्री प्रोसेसर, लिंकर अँड लोडर. इंटरप्रिटर, प्री प्रोसेसर, लिंकर अँड लोडरवर मी नंतर बोलेन. आज नाही. आपल्याला कंपायलर हा महत्वाचा आहे. ह्या 4 गोष्टी आहेत, ह्या कालांतराने शिकल्या तरी चालतील. फारसा फरक पडणार नाहीये. पण मी त्या वापरणार आहे. तुमच्या कानावर पडलेल्या असू देत. काही तुम्ही ऐकल्याही असतील. पण त्याचं काम काय हे कळालं पाहिजे ना आपल्याला. तर कंपायलर हा आपण बघू. बेसिकली कंपायलर इज अ लँग्वेज ट्रान्सलेटर. राइट? तसं कंपायलर हा शब्द सुद्धा रिअल लाईफ मधनं इम्पोर्ट केलेला आहे त्यांनी. ओके. समजा समजा तुम्ही एखाद्याला सांगितलं, की समजा एखाद्याचं 1-2 वर्षापूर्वी काहीतरी इव्हेंट झालेला असेल, 2 वर्षापूर्वी किंवा 1 वर्षापूर्वी. एखाद्याचं लग्न झालं असेल किंवा सम गिव्ह यू एन एक्झाम्पल आणि त्या लग्नामध्ये त्यांनी काही फोटो काढले असतील, तर तिथले त्या काही फोटोमध्ये समजा त्याने 200 फोटो काढले. 200 फोटोमध्ये काही तुम्ही ॲज अ गेस्ट म्हणून 200 मध्ये नसणार. तुम्ही एक 5-10 फोटोमध्ये असणार. तुम्ही त्याला सांगितलं, की "बाबा मी ज्या फोटोत आहे तो फोटो मला जरा दे." ठीक आहे. मग तो जर म्हटला तुम्हाला, ठीक आहे, की "मी हा ते त्याला शोधून देतो हां." तर त्याच्यातले तुझे काढून तुला वेगळा देतो. ठीक आहे. तर दॅट इज ओके. पण ती व्यक्ती जर कॉम्प्युटर क्षेत्रातली असेल ना, तर तो काय म्हणणार माहिती आहे का? ते शोधून देतो म्हणणार नाही. आम्ही जरासे कंपाईल करतो आणि देतो. कंपाईल करतो म्हणजे काय? त्या 200 फोटोमधला तो 10 शोधूनच देणार आहे. पण तो शब्द तो काय वापरणार? कंपाईल वापरणार. तर कंपाईल हा बेसिकली शब्द हा रिअल लाईफमधनं आलेला आहे. कळालं? पण इंडस्ट्रीमध्ये तो काय म्हणून वापरला जातो? लँग्वेज ट्रान्सलेटर म्हणून वापरला जातो. सो बेसिकली कंपायलर इज अ लँग्वेज ट्रान्सलेटर आणि लँग्वेज ट्रान्सलेटर हा लागतो कारण मशीनला मशीनची लँग्वेज ही 0-1 आहे. ठीक आहे. आणि तुम्ही जी लँग्वेज वापरणार आहात, ही 0-1 नाहीये. ती तुम्ही इंग्लिश लाइक लँग्वेज वापरणार आहात ना. कुठलीही. तुम्ही जे सिंटॅक्स लिहिणार, तुम्ही स्टेटमेंट्स लिहिणार, तुम्ही काही ब्रॅकेट्स वापरणार. तुम्ही जे काही त्या कीबोर्डवर जे काही वेगवेगळे स्पेशल कॅरेक्टर्स आहेत ते वापरणार, डिजिट्स वापरणार. नोटेशन्स वेगवेगळे असणार. मग ते मशीनला कसं कळणार? तर ते मशीनला कळण्यासाठी ते सगळं कन्व्हर्जन जे करायला लागतं, तो कन्व्हर्टर त्याला आपण लँग्वेज ट्रान्सलेटर म्हणतो. कळालं? तर प्रत्येक लँग्वेजला ट्रान्सलेटर लागतो हे लक्षात घ्या. मग तो कोणताही असेल. म्हणजे परत लँग्वेज ट्रान्सलेटरचे अनेक प्रकार आहेत. म्हणजे कंपायलर हा लँग्वेज ट्रान्सलेटरच आहे. इंटरप्रिटर हा लँग्वेज ट्रान्सलेटरच आहे. असेंबलर हा सुद्धा लँग्वेज ट्रान्सलेटर आहे. कळालं? बेसिकली हे 3 महत्त्वाचे लँग्वेज ट्रान्सलेटर आहेत. कंपायलर, इंटरप्रिटर आणि असेंबलर. ऑल दीज 3 आर लँग्वेज ट्रान्सलेटर्स. पण ते काय ट्रान्सलेट करतात त्याच्यावर त्याचं काय आणि कसं याच्यावर त्याची नावं वेगवेगळी, त्याचा अर्थ वेगवेगळा आहे. आपण आता बघत आहोत हे कंपायलर. सी लँग्वेजला कंपायलर लागतो. म्हणजे सी लँग्वेजचा लिहिलेला प्रोग्राम हा मशीन कोडमध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी जे सॉफ्टवेअर असतं, त्या सॉफ्टवेअरला कंपायलर म्हणतो आपण. कळालं? याच्यावर मी एक डिटेल वेगळा चॅप्टर घेतो. कालांतराने घेतो, आत्ता नाही. हं. ठराविक वेळेला तो चॅप्टर मी घेतो डिटेलमध्ये. म्हणजे तुमचा प्रोग्राम लिहिल्यानंतर तुम्हाला जे आउटपुट मिळतं, त्यामध्ये इन ऑल तुमचा प्रोग्राम हा 5 ते 6 डिफरंट फेजेसमधनं जातो. तुम्हाला कळत नाही ते. तुम्ही आता काही प्रोग्राम लिहिलेले आहेत, त्यामुळे तुम्हाला एवढं माहिती आहे, की प्रोग्राम हा लिहायचा असतो आणि तो एक्झिक्यूट करायचा असतो. त्यात काही एरर असल्या तर त्या काढायच्या, वॉर्निंग असल्या तर दुर्लक्षित करायचं आणि एकदा आउटपुट काढायचं. असं तुम्ही साधारणपणे केलेलं. तर यामध्ये इनसाइड द मशीन तो तुमचा प्रोग्राम हा 5 ते 6 डिफरंट फेजमधनं जातो. त्या डिफरंट फेजेस मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे नंतर. मग तुम्हाला कळेल, की अरे बापरे! आपण हे लिहितो 2 लाईनचा कोड करतो, जातो एवढ्या मोठ्या
दिव्यातनं, ठीक आहे. तर मोठं दिव्य असतं ते. So lot of phases are there. At that time, I will explain everything about how that program is converted, this, that. Okay. त्याच्यामध्ये मग ते कंपायलर, इंटरप्रिटर, प्रीप्रोसेसर, लिंकर, लोडर ते त्या ठिकाणी येतील. बरं ना? त्या फेजेस आहेत त्या सगळ्या. सांगायचा मूळ मुद्दा असा, की सी लँग्वेजचा प्रोग्राम कन्व्हर्ट करण्यासाठी जो लँग्वेज ट्रान्सलेटर लागतो, ते एक सॉफ्टवेअर असतं. त्या सॉफ्टवेअरला आपण कंपायलर म्हणतो. कळालं? प्रत्येक लँग्वेजला कंपायलर वेगवेगळा लागतो. म्हणजे सी लँग्वेजचा प्रोग्राम असेल, तर तुम्हाला कंपायलर सीचा लागतो. सी प्लस प्लसचा प्रोग्राम कंपाईल करायचा असेल, तर तुम्हाला सी प्लस प्लसचा कंपायलर लागतो. आता सी आणि सी प्लस प्लस हे थोडे त्याचे भाऊ आहेत ते. एक मोठा, एक छोटा. त्यामुळे सी प्लस प्लसचा कंपायलर हा सीचा प्रोग्राम कंपाईल करू शकतो. कळालं? डाउनवर्ड कंपॅटिबिलिटी म्हणतात त्याला. तो करू शकतो. पण तरी सुद्धा आता DOSवर प्रोग्राम लिहिताना खूप वेळा सीचा प्रोग्राम लिहितात आणि एक्सटेन्शन .cpp असतं. तरी तो प्रोग्राम रन होत नाही. मुलं मला विचारतात, "सर प्रोग्राम रन होत नाही." ते फाईल एक्सटेन्शन महत्वाचं असतं. सो ऑल प्रोग्राम ज्यावेळी तुम्ही सेव्ह करता, कळालं? .c म्हणून तो सेव्ह होतो. तर .cचा अर्थ तो आहे लक्षात घ्या. विद्यार्थ्यांना ते माहीत नसतं. दॅट एक्सटेन्शन इज व्हेरी इम्पोर्टंट. So that extension is kind of a command, kind of intimation, kind of a information to the compiler that ये इकडं आणि मला कंपाईल कर, असं मला कन्व्हर्ट कर. त्यावेळी तो सीचा कंपायलर हा ऍक्टिव्हेट होतो. त्यामुळे फाईलचं जे एक्सटेन्शन असतं ते फार महत्वाचं असतं. अर्थात काही प्रोग्रामिंग लँग्वेज या कंपाइल्ड लँग्वेजेस म्हणून ओळखल्या जातात. म्हणजे सी लँग्वेज ही कंपाइल्ड लँग्वेज आहे. सी प्लस प्लस ही कंपाइल्ड लँग्वेज आहे. ऑन द कॉन्ट्ररी जावा लँग्वेज ही कंपाइल्ड ॲज वेल ॲज इंटरप्रिटेड लँग्वेज आहे. म्हणजे जावा लँग्वेजला कंपायलर लागतो आणि इंटरप्रिटर लागतो. कळलं? फरक आहे. पायथनला इंटरप्रिटेड लागतो. पायथन इज रिगार्डेड एज अ इंटरप्रिटेड लँग्वेज. पण हे पायथनचा वरवरचा अभ्यास करण्याकरता, जे वरवरचा अभ्यास करतात आणि स्वतः खूप शहाण्याशी दाखवतात ते. पण खऱ्या अर्थानं पायथन लँग्वेज ही सुद्धा कंपाइल्ड ॲज वेल ॲज इंटरप्रिटेड आहे. ट्रूली इंटरप्रिटेड लँग्वेज तशी नाहीये. कंपायलर हा लागतोच. दोन्हीचं काम एकच आहे, पण त्याच्या वेळा आणि पद्धत वेगळी आहे. अदरवाइज बोथ कन्वर्ट युअर कोड इंटू मशीन कोड. आवर अल्टिमेट ऑब्जेक्टिव्ह इज टू कन्वर्ट आवर सोर्स कोड. जो लिहिलेला प्रोग्राम असतो त्याला आपण सोर्स कोड म्हणतो. तर अल्टिमेट ऑब्जेक्टिव्ह हेच असतं की मशीनला कळेल या ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट करणे. हे त्याच्याशिवाय काहीच पुढे जात नाही. ठीक आहे? सो दॅट इज अ कंपायलर अँड इंटरप्रिटर. गंमत अशी आहे की हे सगळं जगात प्रत्येक लँग्वेजला कंपायलर लागतो किंवा इंटरप्रिटर लागतो किंवा कसला तरी लँग्वेज ट्रान्सलेटर लागतो. आणि गंमत अशी आहे जगात सगळे जे लँग्वेज ट्रान्सलेटर जे लिहिलेले आहेत हे सी मध्ये लिहिलेले आहेत. म्हणजे बघा गंमत कशी. सो ऑल कंपायलर्स, ऑल interpreters, all these language translators in this world have been written in C language. Why? Only because काम फास्ट असतं, मशीन लेवलला करायचं असतं, 0-1-0 मध्ये करायचं असतं आणि सी लँग्वेज इज द ओनली लँग्वेज विच इज क्लोजेस्ट टू द मशीन on the bottom level, okay, or the low level. So that's why C language is popular. Okay?